गुड मॉर्निंग एवरीवन आपण मानक आर नॉलेज यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची पिला माने आमे पूर्वरु नवम श्रेणी भूगोल बहिर द्वितीय अध्याय जोटा कि भारतर नदी विषय पढ़ी कौन कौन पढ़ी तो आमे पढ़ी उपनदी कौन शाखा नदी कौन नदी अववाहिका जल विभाजिका चिरस्रोता उपत्यका नदी विन्यास नदी शज्या ए विषय आमे पढ़ी पिला माने ए नदी विन्यासर चारि प्रकार नदी विन्यास पढ़ी वृक्षाकृति नदी विन्यास समांतराल नदी विन्यास छत्राकृति नदी विन्यास आयताकृति नदी विन्यास तापरे आमे नदी द्वारा सृष्टि केतक भूमिरूप विषय पढ़ी पिला माने आज आमे पढ़िबा हिमालय बाहरी नदी समूह विषय जोटा कि सिंधु नदी गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी ए विषय आमे डिटेल्स भाव में पढ़िबा आ भल भाव ताकू आमे बुझिबा चलंतु पढ़िया। सिंधु नदी हिमालय बाहरी किछि नदी मानक मध्यरु सिंधु नदी होछि गोटे नदी। सिंधु नदी को चिरस्रोता नदी कहुए कारण सिंधु नदी हिमालय उत्पत्ति लाभ करिछि। हिमालय उत्पत्ति लाभ कर वर्ष सारा केवे सुखी न थाए तेणुक यह चिरस्रोता नदी बोली कहुए। यह सिंधु नदी तिब्बतर मानसरोवर हृदर उत्पत्ति लाभ करिछि। हेले सिंधु नदी किछि उपनदी रही जोटा कि झेलम चेनाब रवि बेयास आउ सतलेज। पिला माने देखिपार तो एटा होछि आम भारतर मानचित्र। एला आम भारतर उत्तर दिग पटे हिमालय रही से हिमालय आमर तिब्बतर मानसरोवर हृदर उत्पत्ति लाभ करिछि आमर सिंधु नदी। हेले सेहीपरि भाव में कौन होइछि एहार किछि उपनदी रही जोटा कि झेलम चेनाब रवि बेयास सतलेज। सिंधु नदी एवं यही समस्त उपनदी पाकिस्तान जो मिठानकोट ठारे समस्ते मिशिचंती। यह पर दक्षिण दिग को प्रवाहित होई कराची पूर्व दिगरे अरब सागर पड़ी। यहपरि भाव में समस्त उपनदी और मुख्य नदी सिंधु नदी आउ तार समस्त उपनदी सबू कौन होती जो पाकिस्तान रो मिठानकोट ठारे समस्ते मिशिचंती। परवर्ती समय कौन होइछि जे आमर दक्षिण दिग को प्रवाहित होई कराची पूर्व दिगरे कराची पूर्व दिगरे से अरब सागर रे जाई पड़िछि। उत्पत्ति स्थान अरब सागर रे मिसिबा पर्यंत सिंधु नदीर दैर्घ्य होछि 2900 किमी। यार क्षेत्रफल 1/3 भारतर जम्मू काश्मीर हिमाचल प्रदेश पंजाब मध्य सीमित रही। पिला माने सिंधु नदीर गोटे जल चुक्ति होइछि। हेले काहींकि ए जल चुक्तिटा करा जाइछि काहींकि ना आम भारतर उत्तर दिगरे हिमालय जोड़ा रही तिब्बतर जोड़ा कि मानसरोवर ठारे उत्पत्ति लाभ करी से माने पाकिस्तान मध्य दे अरब सागर रे मिसछि। तेणुक जेहेतु भारतर उत्पत्ति पाकिस्तान मध्य दे अरब सागर को जाइछि तेणुक एटारे जल चुक्ति गोटे करा जाइछि। ए जल चुक्ति अनुसार भारत 20% जल को व्यवहार करिवो। ए जो 20% जलटा व्यवहार करिवो पंजाब हरियाणा राजस्थान दक्षिण पूर्व एई अंचल रे से 20% जलटा को व्यवहार हेउछि। गंगा नदी गंगा नदी होछि भारत रे प्रवाहित दीर्घतम नदी। हेले उत्पत्ति स्थल रे गंगा नदीर नाम भागीरथी। हेले एई गंगा नदीटी दुईटी नदीर मिलन रे सृष्टि होइछि। कौन से दुईटी नदी कौन गोमुख नामक स्थान गंगोत्री तुषार स्रोतरु भागीरथी नदी उत्पत्ति होइछि। सेहीपरि भाव में अलकापुरी तुषार स्रोतरु अलकानंदा नदी उत्पत्ति लाभ करिछि। हेले ए भागीरथी नदी आउ अलकानंदा नदी ए दुईटी नदी आमर देवप्रयाग ठारे मिलित होइछन्ति। देवप्रयाग ठारे मिलित होवा परे जो नदीटी सृष्टि होइछि तारि नाम ही गंगा नदी। हेले हिमालय यमुनोत्री हिमबाहु यमुना नदी उत्पत्ति लाभ करिछि। गंगा नदीर दक्षिण तटरे आलाहाबाद ठारे गंगा यमुना और सरस्वती एई तीनोटी नदीर मिलन होइछन्ति। हेले एई तीनोटी नदीर मिलन स्थान को आमर संगम बा त्रिवेणी बोली कहा जाई थाए। हेले एटार गोटे पॉइंट अछि जे सरस्वती नदी को एक अंतःशिला नदी मध्य कहा जाई थाए। कौन पई एहाको अंतःशिला नदी बोली कहा जाउछि काहीं ना गंगा यमुना सरस्वती एई तीनोटी नदी मिलित होइछन्ति आमर संगम बा त्रिवेणी ठारे सेमाने मिलित होइछन्ति। हेले जो आमर कौन होछि ए जो सरस्वती नदीर उत्पत्ति कौन किछि ए विषय किछि जणा नै तेणु करी एहाको अंतःशिला नदी बोली कहा जाई थाए। नदी साधारणतः तीनोटी शଯ୍या दे गति करिथाए। कौन सेटा पार्वत्य शଯ୍या समतल शଯ୍या आउ निम्न शଯ୍या। गंगा नदीर किछि उपनदी रही यमुना घाघरा गंडक कोसी। हेले उपनदी माने कौन तो माने जानिछ जे जो मुख्य नदी को जो छोट छोट नदी जल जोगाई थांती से उपनदी बोली कहा जाई थाए।
ହେଲେ ଘାଗରା, ଗଣ୍ଡକ, କୋଶି ଏହି ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମିରେ ଅଧିକ ବନ୍ୟା ହୋଇ ଜନଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ହେଲେ ଭାରତର ଉପଦ୍ୱୀପରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା କିଛି ନଦୀ ଯେଉଁଟାକି ଚମ୍ବଲ, ବଟୁଆସନ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ସେମାନେ ଜଳ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। କମ୍ ବର୍ଷା ପାଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରି ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ କମ୍ ଜଳ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି ଏହି ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ନଦୀ। ହେଲେ ଏପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପନଦୀ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଜଳ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଆମର ଫରକରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ହେଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଫରକରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀଟି, ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଭାଗୀରଥୀ ହୁଗୁଳି ନାମରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶିଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ଯେଉଁଟାକି ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ସେପଟେ ଆସୁଥିବା ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀରେ ମିଶି, ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ମିଶିବା ପରେ ତାର ନାମଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ମେଘନା ନାମରେ, ଯେଉଁଟା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି। ପିଲାମାନେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତିଠାରୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ହେଲେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳରେ ତାର ନାମ ଥିଲା ଭାଗୀରଥୀ। ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ଆମର ଗୋମୁଖ ନାମକ ସ୍ଥାନରୁ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ତୁଷାର ସ୍ରୋତରୁ ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀ ଏପଟୁ ଯାଇଛି। ସେମିତି ଅଳକାପୁରୀ ତୁଷାର ସ୍ରୋତରୁ ଆମର ଅଳକାନନ୍ଦା ନଦୀ ଏପଟେ ଆସିଛି। ଏଇ ଆମର ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀ ଆଉ ଅଳକାନନ୍ଦା ନଦୀ ଆମର ଦେବପ୍ରୟାଗଠାରେ ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଦେବପ୍ରୟାଗଠାରେ ମିଳିତ ହେବା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ନଦୀଟା ପ୍ରବାହିତ, ମାନେ ଯେଉଁ ନଦୀଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାର ନାମ ହିଁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ହେଲେ ସେମିତି କିଛି ଦୂର ପ୍ରବାହିତ ହେବା ପରେ ଆମର ଯମୁନୋତ୍ରୀ ହିମବାହୁରୁ ଯମୁନା ନଦୀ ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ଆଉ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ଏଇ ତିନୋଟି ନଦୀ ମିଳନ ସ୍ଥଳ ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ। ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ଏଇ ତିନୋଟି ନଦୀର ମିଳନ ସ୍ଥଳକୁ ଆମର ସଙ୍ଗମ ବା ତ୍ରିବେଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାହା ଆହ୍ଲାବାଦଠାରେ ଏଇ ତିନୋଟି ନଦୀର ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଛି। এই ତିନୋଟି ନଦୀ ମିଶ୍ରଣ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀଟି କିଛି ଦୂର ଅତିବାହିତ ହେବା ପରେ ସେ ଶାଖା ନଦୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ହେଲେ ଦୁଇଟି ଶାଖାରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଶାଖାଟି ଆମର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର, ଯେଉଁଠି ଆମର ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଦୁଇ ଭାଗରେ ଯେଉଁ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଛି ସେଟା ହେଉଛି ଫାରକଠାରେ। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଭାଗଟି ଆମର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପଟେ ସେ ଭାଗୀରଥୀ ହୁଗୁଳି ନାମରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଶାଖାଟି ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ନାମଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି ପଦ୍ମା ନାମରେ। ହେଲେ ବାଂଲାଦେଶରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ପରେ ଆମର ଅଲଗା ପଟରୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଠିକି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ, ତାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀର ନାମ ହେଉଛି ସାମ୍ପ ନଦୀ। ହେଲେ ଏପଟେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ବାଂଲାଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ତାର ନାମଟା ପଦ୍ମା ନଦୀ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ, ଏଇ ଦୁଇଟି ନଦୀର ମିଳନ ହେଇଛି। ହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟି ନଦୀର ମିଳନ ପରେ ତାହା କ'ଣ ହେଇଛି, ମେଘନା ନାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ହେଲେ ଏ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଆଉ ପଦ୍ମା ନଦୀ ମିଳନ ହେବା ପରେ ତାହା ଯାଇକି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶିଯାଇଛି। ହେଲେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପଦ୍ମା ନଦୀ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ମିଳନ ପରେ ଏଠାର ପ୍ରଚୁର ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା ଆସି ଏହି ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଜମାଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ମାନେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲଟି ବାଂଲାଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ହେଲେ ସେଇ ବନଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ତାର ନାମକରଣଟା ସୁନ୍ଦରବନ ବୋଲି ରଖାଯାଇଛି। ହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଠିକ ଅଛି। ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 2500 କିମି। ଭାରତରେ ପ୍ରବାହିତ ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ନଦୀ ମହାନଦୀ। ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ ଆମାଜନ। ହେଲେ କାହିଁକି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ ଆମାଜନକୁ କୁହାଗଲା? କାରଣ ଦ ଆମାଜନ ରିଭର ଫ୍ଲୋ ଥ୍ରୋ 4 କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍, ମାନେ 4ଟି କଣ୍ଟ୍ରି ଦେଇକି ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ନଦୀଟା, ତେଣୁକରି ତାହା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ, ଯିଏକି ଆମାଜନ ନଦୀ। ହିମାଳୟରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଥିବା କିଛି ନଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନଦୀ। ହେଲେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀକୁ ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। କାରଣ କ'ଣ? ଏହି ନଦୀଟି ହିମାଳୟରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି। ଏହି ନଦୀଟି କେବେ ହେଲେ ବର୍ଷ ସାରା ଶୁଖି ନଥାଏ। ହେଲେ ବର୍ଷ ସାରା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ନଦୀକୁ ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀଟି ତିବ୍ବତର ମାନସରୋବର ହ୍ରଦର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସିନ୍ଧୁ ଆଉ ସତଲେଜ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ବାହାରିଛି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ସେହି ସ୍ଥାନରେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କି ସେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତାର ନାମ ଅଛି ସାମ୍ପ ନଦୀ। ହେଲେ ଏହା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ହିମାଳୟ ସହ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ପରେ
ନାମଚେ ବରବାଠାରେ ଇଂରାଜୀର ୟୁ ଅକ୍ଷର ଭଳି ଏକ ବାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏହା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରି ଇଏ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ କ'ଣ ହେଉଛି ନାମଚେ ବରବାଠାରେ ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ୟୁ ଭଳି ବାଙ୍କ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ମାନେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ହେଲେ ସେଇ ବାଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସୃଷ୍ଟି କରି ଭାରତ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀର ନାମ ହେଉଛି ଦିଆଙ୍ଗ, ବାଂଲାଦେଶରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀର ନାମ ଯମୁନା। ହେଲେ ସେ ବାଙ୍କ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ମଧ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଭାରତ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଆସୁଛି ତାର ନାମଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି ଯମୁନା ଭାବରେ ପରିଚିତ ରହୁଛି ସେ। ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ କ'ଣ ହେଇଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସେପଟରୁ ଆସୁଥିବା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସହିତ ମିଶି ମାନେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଯେତେବେଳେ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ନଦୀ, ସେଇ ଦୁଇଟି ନଦୀ ମିଳନ ପରେ ତାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ପଦ୍ମା ନଦୀ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି। ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 3848 କିମି। ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ତିବ୍ବତରେ କମ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ତାହା ଏକ ଥଣ୍ଡା ଆଉ ବରଫ ଅଞ୍ଚଳ, ତେଣୁକରି କମ୍ ଜଳ ସେଠାରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଭାରତରେ ତ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ହେଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଅଧିକ ମାନେ ପରିମାଣରେ ଜଳଟା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀର କିଛି ଉପନଦୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁ ନଦୀର ନାମ ହେଉଛି ଦିବାଙ୍ଗ, ଲୋହିତ, କେନୁଲା। ସେହିପରି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ମଝିରେ ଏକ ବୃହତ୍ ବଡ଼ ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ମାଜୁଲି ଦ୍ୱୀପ। ହେଲେ ଏହା ନଦୀ ମଝିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦ୍ୱୀପ। ହେଲେ ପୃଥିବୀରେ ତ ଯେତେ ଦ୍ୱୀପ ସବୁ ରହିଛି ମାନେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ଦ୍ୱୀପ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି, ମାନେ ଏଇ ଦ୍ୱୀପଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନଦୀ ମଝିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏ ମାଜୁଲି ଦ୍ୱୀପଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନଦୀ ମଝିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଦ୍ୱୀପଟି, ତେଣୁକରି ନଦୀ ମଝିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦ୍ୱୀପ ବୋଲି ମାଜୁଲି ଦ୍ୱୀପକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଦ୍ୱୀପଟା ଆସାମ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଏହି କ୍ଲାସରେ ଆମେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ନଦୀ ସମୂହ ବିଷୟରେ ଯେଉଁଟାକି ଇଂରାଜୀରେ ପେନିନସୁଲାର ରିଭର କୁହାଯାଉଛି ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।